አትትራራ አሁን ነው የምታገናኘው ድርና ማጉር ሰጥቻለሁ ሸማኔ ታገናኘው ነው ልብስ የሚሆነው ዩናይትድ ኔሽን ለአፍሪካ እንደ ኮንቲኔንቱ በጠቅላላ ኢሲኤ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር አፍሪካ ብሎ የሚለው ድርጅት እንዲቋቋም የዩናይትድ ኔሽን መስሪያ ቤት እርሻ ይሁን ኢንዱስትሪ ይሁን ትምህርት ይሁን ጤና ይሁን እነዚህ ሁሉ ሊያደርጉ የሚችሉት ካፒታል ሲኖር ነው። ህዝባችን የዕለት እንጀራን አያጣም። ሌላ አይደለም። በችግር ምክንያት ግን የተቀመጥንበት ቦታ ራሱ ወርቅ ነው። I'm pleased to be able to bring you a very rare and special conversation with Prince Mengesha Siyu. Born in 1926, he isn't some ceremonial royal who has lived off unearned prestige. Rather, this is a man that has lived a truly purpose-driven life. And even in his old age of 99, he is a vigorous reader, writer, and intellectual. While his various accomplishments are too long to list, Prince Mengesha is foremost a proud African and a literal anti-colonialist. At the age of 9, Prince Mengesha went to battle alongside his father, Ras Siyum in Tigray, against Benito Mussolini's fascist army to preserve the only independent African state at the time. One of the core architects of modern Ethiopia, he served as chairman of Ethiopian Airlines, founded the city of Hawassa, built Bole International Airport, and established the United Nations Economic Commission for Africa in Addis Ababa. He's also the great-great-grandson of Ethiopian Emperor Yohannes IV of Tigray. Prince Mengesha also acted as governor of Tigray from 1960 until the overthrow of the feudal system in Ethiopia, where he completed developmental projects and worked with several international organizations. He has also authored an autobiography titled Yetulid Adara, which translates to The Promise of a Generation, where he outlines in detail his long life, including the subjugation and hardship that he and his family underwent. He is a man that believes deeply in the principle of hard work and striving for your goals, which is the ethos of Diabo, which means to ascend using your hands and feet. There are numerous testimonials, including from my family, Prince Mengesha operating tractors to harvest crops and using motor graders to pave roads. He spoke to me at length about the importance of those principles. Our conversation is in Amharic and Tigrinya, and with complete English subtitles, covering a wide spectrum of topics including African history, business, and life. I was honored to have had the opportunity to meet a man of such wisdom and perspective. I felt like I was talking to a piece of history, as this is a man that has shook hands with historical figures such as Queen Elizabeth II and fought in battles against Axis forces. He's also one of the few indigenous African leaders during an era when many in the continent had little sovereignty and agency over their life. I hope you enjoy this special Diabo discussion with Prince Mengesha Siyu. በሰላም ተገናኘን። አሁን ሜሴጅ ብዙ ጥያቄ ያለኝ ግን አጠር ላድርገው። በጣም አጠር አሁን አንደኛው እንደ ኢትዮጵያውያን ወይም እንደ የአፄ ዮሐንስ ትውልድ የሰራቸው ታሪክ ብዙ ናቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስንት የኢትዮጵያ ውስጥ 5-6 ከተማ መስረታቸዋል እና የውጭ ሀገር ያለ ህዝብና መንግስትም ሰርታቸዋል። የፈረንሳይ መንግስት፣ የእንግሊዝ መንግስት፣ የአሜሪካ መንግስት እና የራሳችሁ መንግስት እንደ ኢትዮጵያውያን እንደ አፍሪካን የቆማችሁት ብዙ ቦታ ነው። አሁን ይሄኛው ማንነት በራስ ማመን በራስ መተዳደር ከነጮችና ከውጭ ዓለም ያሉ ህዝቦች ስራ ስትሰራ እንዴት አይነት ጭቆና ነበረ? ወይስ እንደ እኩል ነበር የሚያዩ ነጮቹ? ወይስ እንዴት ነበር ይሄኛው ኤክስፒሪየንስ ያንተ ለእርሱ ስትሰሩ? ለአንተ አንተ ከነጮች ጋር ስትሰራ በአቅመ ምን አይነት እርዳታና ስምምነት ነበረ በዛን ጊዜ? እንግዲህ ነገሩ ሰፊ ነው። በስራ በኩል ያለው ያው እንዳየው መጽሐፉ ራሱ ይናገራል። ሌላው ደግሞ ማስረጃ
ያለው በጠቅላላ እሱ ራሱ ከሚናገረው አልፎ ኢትዮጵያ አየር መንገድም ያለበት ሁናቴ የዚህ አፍሪካ አዳራሽም አሁን በቀጥታ ዛሬ ከ60 ዓመት በኋላ ታድሷል። የሚታድስበት ጊዜ የመጀመሪያው እንዴት ነው? ከየት መጣ? አፍሪካ አዳራሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት አፍሪካኖቹን ለመሰብሰብ በምን አይነት ተደረገ ብሎ በሚለው ጊዜ እኔ የሰራሁባቸው እዚህ ጋር ይታያል። ተንቤን የመጀመሪያ የገባሁባት ቦታ ይቻት ተንቤን ትላለች። ከዚያ አምቦ፣ አሩሲ፣ ይርጋለም፣ ሐዋሳ ስራና መገናኛ ሚኒስቴር የስራና መገናኛ ሚኒስቴር 2 ቦርድ ነበረው። አንዱ የስራ አንዱ ደግሞ የመገናኛ። ከዛ በኋላ በስራ የት ቦታ ደርቻለሁ ወይም ደግሞ በቀጥታ ይናገራል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የትልቅ ቦታ እሱን አሁን አፍሪካ ወርልድ ነው። የአፍሪካ አዳራሽ ነው። እንዴት ተሰራ ይሄ? ለምን አፍሪካኖች ናቸው የመረጡት ቦታው? ለምንድን ኢትዮጵያን የመረጡበት ምክንያት ለጥቁር ሕዝብ በቂ ማስረጃ ልንገኝላት የምትችል ለራሷ ተከላክላ ነፃነቷን ከኮሎኒያሊዝም በውጭ ሀገር ወረራ በነበረበት ጊዜ እዛ ሁሉ ዜና በጠቅላላ ለጥቁር ደግሞ ነፃነቷን ቦታ የተቻለውን ያህል አሰባስባ እየረዳች የነበረች ሀገር ስለሆነች ዩናይትድ ኔሽን ለአፍሪካ እንደ ኮንቲኔንቱ በጠቅላላ ኢሲኤ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር አፍሪካ ብሎ የሚለው ድርጅት እንዲቋቋም የዩናይትድ ኔሽን መስሪያ ቤት አካል እንዲኖር ሲባል የት እናድርገው ብለው ነው እነሱ የጠየቁት። ያ ዩናይትድ ኔሽን እንደዚህ ሲጠይቅ የአፍሪካ ሀገር ነገስታቶች ወደ 33 የሚሆኑ እነሱ እዛ ተሰብስበው ኒውዮርክ ለዩናይትድ ኔሽን የነሱን ውሳኔ ሰጡ። እኛ በአፍሪካ ውስጥ በኮንቲኔንት የጥቁር ተወካይ መሆን የምትችል ራሷን ታሪክ ደግሞ ለሀገሯ ያበረከተችው ለጥቁር ሕዝብ ጋሻ ሆና ከሌላው ጋር ነፃነት ሁሉ ለመመከት ያበቃችው ራሷንም መክታ ሌላውንም የአፍሪካ ሀገር በሙሉ እንዳለ ያደረሰችን እሷ ስለሆነች እሺ ካሉና የሚችሉ ከሆነ አዲስ አበባ ቢሆንልን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆንልን ይሻላል ነው እንመርጠው ብለው እነሱ ናቸው የመረጡት። ይሄንን ይህ ሲመረጥ እኔ እንደ አጋጣሚ የስራና የመገናኛ ሚኒስትር ነበርኩኝ በዚያን ጊዜ። እዚያ አምባሳደር ተስፋዬ ዶክተር ተስፋዬ ገብረጊዜ የተባለ የኢትዮጵያ አምባሳደር እዚያ ዩናይትድ ኔሽን ነበረ። እሱ ተልኮ መጣ እዚህ ለጃንሆይ አሁን ያልኩትን ውሳኔ ለመጠየቅ። ጃንሆይ መጥቶ ሲያመለክት እኔ የስራ ሚኒስትራቸው ስለሆንኩኝ ተጠርቼ እንደዚህ ያለ ሀሳብ መጥቷል፣ አንተ አጥንተህ በህንፃው ምን ያህል ያወጣል፣ በእኛ በኩል ያለው ኮንትሪቢሽን ምረዳው ምን እንደሆነ እንድታዘጋጅ ተብሎ ትእዛዝ ተሰጠኝ ከጃንሆይ። ያንን ትእዛዝ ተቀብዬ እኔ አርቱሮ ሜዜድሜ የተባለ እዚህ እንትን ነበረ፣ አርኪቴክት ነበረ፣ ወጣት አርኪቴክት ነው። እኔ እሱን እዚያ ካሉት የኔ ክፍል ኃላፊዎች በከተማውም በሀገር ውስጥ ያለውም እሱ ነበር የተሻለ ብዬ ጠራውና ሂድና ጄኔቫና ኒውዮርክ የዩናይትድ ኔሽን መስሪያ ቤት እዚያ ሄደህ ስታበቃ በእኛ ደረጃ አሁን በተሰጠን
ምርጫ ለእኛም የሚጠቅመውን ነገር አንተ አጥንተህ በዚያው ልክ መስራት የምንችለውን ሂሳቡንም ፕላኑንም አውጣ ቤልኩትና ላኩት እና በዚህ ምክንያት አጥንቶ ከመጣ በኋላ ምንድነው ጥናት ሰው ያደረገው ህንፃው 5 ሚሊዮን ብር ይፈጃል። በምን ያህል ጊዜ እንደምንሰራው ደግሞ የተወሰነውን ነገር አጥርተን እናድርግ ብለው ይላሉ። በዚያን ጊዜ ያው 8 ሰዓት ብቻ ነበረ አብዛኛው ስራ ይሰራ የነበረው እዚህ ሀገር። እኔ በነበርኩበት ጊዜ አሁን በዚህኛው ዓመተ ምህረት በምን ያህል ጊዜ መስራት አለብን የሚለው የዩናይትድ ኔሽን ኮንዲሽን የሰጠው በ1 ዓመት ውስጥ ህንፃው አልፎ ስራው እንዲጀመር የሚል ነበረ። ያ እሱ ያጠናው ጥናት ግን በ8 ሰዓት በቀን እየተሰራ 3 ዓመት የሚፈጅ ስራ ነው። ለ1 ዓመት ከተባል ስራውን ወደ 1 ዓመት ለማምጣት 24 ሰዓት መስራት አለብን ማለት ነው። በ8 ሰዓት በቀን ብቻ መስራት 3 ዓመት የሚፈጅ ከሆነ 24 ሰዓት ከሰራን ግን በ1 ዓመት ልንሰራው እንችላለን በሚል መመሪያ ሰጠዋቸው። ታሪኩን እኔ ተጠይቄ የሞላሁት እዚህ አለ። ያውን የዚህ አርኪቴክቱ የልጅ ልጅ ነው የሰራው ዛጎ። ይሄ አሁን ምረቃው ላይ እኔም አብሬ የተነሳሁት ፎቶግራፍ አለ ተጋብዤ። አሁን ያለፈው 2 ወር ውስጥ ነው የተሰራው የደረሰው እና ያን ህንፃ ሰርተን እኛ በ1 ዓመት አደረስ። 33 ነገሥታቶች ተሰበሰቡ። እዚህ በዓሉ ተከበረ። ታሪኩ በሙሉ ይህን ያህል በጣም ወርም ለመስጠት ችሏል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም አገባና አጥታ ዝርዝር ውስጥ አንተ ጊዜ አይፈጅብህ የማንበብ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ይሄኛው በደንብ አድርጌ ላሳያቸውም እነሱም እንዲዩት። ይሄኛው በጣም እንግዲህ ይህንን ትወስደውና አሁን ፎቶ ይዣለሁ። ፎቶ ስለያዝኩኝ አይነት ትልኛለህ። አሁን ለእኔ የሰጡኝ አዲስ ነው። ይሄኛው የእርሶ ነው። በተቀረ የኢትዮጵያ አየር መንገዱ እዚህ ላይ ባለው አውራ ጎዳና በዚሁ ዓመተ ምህረት እኔ ስራና መገናኛ ሚኒስቴር ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኃላፊ በመሆኔ ምክንያት በዓመት 1 ጊዜ የዓለም አቀፍ የአየር ስብሰባ አለ። ሀያታ ይባላል። በሀያታ ስብሰባ ቶኪዮ መሄድ ነበረብኝ። እሱ ታውቃለህ። እዚያ ላይም ፎቶግራፉ ላይም መጽሐፉ ላይም አለ። ይህ ራሱን ነው ታሪክ ማድረግ የምትችለው ማለት ነው። ሌላ በእንግሊዝኛ ነው የተጻፈው። በደንብ ከዛ ከመጽሐፉ አውጥተህ ትጠቀምበት ትችላለህ። ልዑል መንገሻ በጣም መጀመሪያ ላመስግነህ። በጣም ይሄ በ1 ዓመት በ3 ዓመት የሚፈጅ በ1 ዓመት መስራትም ይሄ የእርሶ ችሎታና ፎርሳይት ነው የሚያሳይ። እርሶ you are the great grandson of አፄ ዮሐንስ Emperor ዮሐንስ IV። የአፄ ዮሐንስ ትውልድ ውልድ ነህ እና በዚህ because of this you are a representative of all black people, of all Africans. So with this capacity you've met with Queen Elizabeth II in 1960s. When you met with Queen Elizabeth as a sovereign, as a independent, as a your own, as Lu'ul Mangasha, how was that experience? How was it speaking in የኔ ሀረግ እዚህ ውስጥ ቢያገባው ነገር ለጊዜው አይኖርም። በሰራተኛነት መልቀም መገባው ማለት ነው። እኔ ጃሮይ በዚህ ስራ ላይ የመረጡኝ በአስተዳደር እነዚህ ሀገሮች ሁሉ አስተዳደር። አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ሚኒስቴርነት ደረጃ ስገባ
አጋጣሚው በዛን ጊዜ የመጡት ነገሮች ሁሉ እኔ ኃላፊነትን ወስጄ መስራት ግዴታ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ነው እኔ አሁን እዚህ ላይ ብዬ ያልኩህ ታሪኩ የሚነግርህ እንዴት ነው አፍሪካ አዳራሽ የተሰራው። ጥያቄው ከየት መጣ? መመሪያው ከየት መጣ? ማን ኢንቨስት አደረገ? ማን ግብር ላይ ውሎት ደግሞ ውጤቱስ ምን ሆነ? መጨረሻ የራሱ ይናገራል። በስራችሁም ይሄ ሁሉም ነገር ሰርታችኋል። በስራችሁም ደግሞ ዓለም ሙሉ ነው የተገናኛችሁት። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። የጥቁር representative ማለት you're engaging with other African countries and you're engaging with the rest of the world, with the Americans, with the Europeans, with the Asians, with everybody. ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፖዚሽን ጥቁር ሰው represent ስታደርግ ምን አይነት ቻሌንጅ እና ምን አይነት ኩራት ተሰማ ማለት ነው እንጂ በሱ አሁን ለምሳሌ ኢንቨስትመንት ባለ እኔ ስራ ኢንቨስትመንት የሚያስፈልገው አገራችን ዛሬ እንደ ዛሬ በቀጥታ ነገር ይኖራል። ምንድን ነው አገሪቱን የሚረዳ ጠቅላላ የሆነ ነገር ነው ማሰብ የሚገባን እንጂ የየግላችንን ነገር ካሆነ ብዙ ነገር መበጣጠስ ይቻላል። ግን ጠቅላላ ለሀገሪቱ የሚጠቅም ከሆነ ያ ኢንቨስትመንት ነው። ዛሬ መጋበዝ የሚመጣ ካለ ያ እንዲረዳ የምታደርገው ምንድን ነው እሱ ትለኛለህ። አዎ በኤነርጂ በኩል ወተር ኤነርጂ የሚባል ዛሬ ሚኒስቴር ተቋቁሟል። እዚያ ላይ የኔ ስራ አለ። ስራ ምንድን ነው? በዚህ በማደርገው ጥናት ለምሳሌ ዳሎል የሚባለው ቦታ አለ አይደለም? እዚህ ሀገራችን ከባህር በታች ያለ ሀገር ነው። በሀገራችን ኢትዮጵያ ታሪክ ጨው ያለበት ቦታ ነው። ረገድ ይባላል። እዛ ላይ የትግራይ ሆነ የቤጌምድር ሆነ አጠገብ ያሉት ሀገሮች ኤርትራም ሆነ ሆን ይመጣሉ። እዚያ ግን ዋናው ይንድታል እዚያ አጠገባችን ተንቤን እንደ ሽሬ አክሱም አድዋ ያሉት ናቸው። የበሬው የተወሰነ ቦታ ነው ያለው። ጥቃቅን ትንሽ ቦታ ነው ያለው። በህዝቡ ብዛት ምክንያት ብዙ ዘመን የኖረ ስለሆነ በዚያ የገቢ ምንጭ ያስፈልገዋል ለመኖር። በእርሻው ብቻ እንደሚኖረው በንግድ መልክ ይኖራል። በምንድን ነው የሚነግደው? ይሄ አሞሌ ጨው ረገድ የሚባለው ቦታ አሁን እዚያ ዳሎል ያለው ቦታ የሚገኝ ነገር ባህር ሰጎድ መሬት ነው። ከባህር በታች ያለ ቦታ ነው። እሱ ራሱ ሪፍት ቫሊ የሚባለው ውስጥ ጋር ነው ያለው። እዛ ላይ ያለ ነገር እኔ ትግራይ አስተዳዳሪ ተብዬ በምላክበት ጊዜ ያንን ቦታ ስራ ላይ ለማየት የበቃሁት መንገዱን በመስራት ነው። ድሮ በእግረኛው ገበሬ አሁን እንዳልኩት ከላይ ከደጋው ወደ ቆላው እየወረደ በግመል በአጋስስ በአህያ እየጫነ አሞሌ ጨውን 4 ማዕዘን ጨው ነው እሱ ለኢትዮጵያ በሙሉ የመጀመሪያው እንደ ገንዘብ ሆኖ የሰራ ሀብት ነው። ማይኒንግ በአሞሌ ጨው ከብት ገዛ ነበረ፣ መሬት ገዛ ነበረ። የፈለግከው የምትሰራበት እንደ ገንዘብ የተጠቀምንበት ስንት ዓመት ማለት ነው። በዚህ አይነት ያለ ነገር ስለሆነ ያንን ቦታ ለማልማት ብዙ ነገር ሞከር። አሁን ያንን ጥናት መንገዱን ለመስራት ከመቀሌ ዳሎል ለመሄድ 150 ኪሎ ሜትር ነው። ያ ልዩነቱ ግን መቀሌ 1200 ሜትር ካሬ ሜትር ካሬ ከባህር በላይ ነው ያለው። ያኛው ግን ከታች ከባህር በታች 100 ሜትር 150 ሜትር ከባህር በታች ነው። ያንን ልዩነት
መንገድ እጄ ቦታውን ሳይ የህዝብ የሚጠቀመው በምንድን ነው? በነጋዴነት ይችን ጨው ከዛ እያገኘ እያወጣ ያችን ነግዶ ከእርሻው ከትንሽ እርሻ ጥቅም በላይ በእንደዚህ ያለው ጨው ነጋዴ ሆኖ ደግሞ ሀብቱን ለማዳበር የቻለበት የህዝብ ኑሮ ነው፣ ንቅናቄ ነው። አሁን ያንን መንገድ ከሰራው በኋላ ለግርማ ጃንሆይ አመለከትኩኝ። እንደዚህ ያለ ቦታ ነበረ፣ አሁን መንገድ ሰርቼ በመኪና መሄድ ይቻላል እዚያ ድረስ ብዬ ስላቸው መጥተን እናይልሃለን ብለው ራሳቸው ጃንሆይ መጡ እና ያንን ቦታ እኔ እጃቸው እጄ አጥንተው ተመለሱ። ይህ ምንድነው የሰራ? ትንሽ ጊዜ ከቆየ በኋላ ደጃዝማች ካሳ ወልደ ማርያም የሚባል ነበረ። እሱ ምን ይለኛል፣ በስልክ ደውሎ አሁን አዲስ መንገድ የሰራው ላይ ከጣሊያንና ከፈረንሳይ የመጡ ሳይንቲስቶች አሉ፣ ጂኦሎጂስቶች ከባህር በታች ያለ ሪፍት ቫሊ ሊያጠኑ መጥተዋል እና እኛን ዩኒቨርሲቲ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ነበር ያን የሚባለው መጥተው ጠየቁኝ። እሱ የዩኒቨርሲቲው ዲን ነው፣ ኃላፊ ነው፣ ደጃዝማች ካሳ ወልደ ማርያም። እሱ በሚጠይቁኝ ጊዜ እኛ ጂኦሎጂ አልጀመርንም፣ አሁን የምትሄዱበት ቦታ ግን እዚያ የሚያስተዳድረው ሰው ደጃዝማች መንገሻ ስዩም ይባላል። ያኔ ደጃዝማች ነበር። ለእሱ ልጠይቅላችሁና የሚረዳችሁ ከሆነ በእሱ ኃላፊነት ነው የምትሰሩት። ስለዚህ እሱ እንዲረዳችሁ ልጠይቅላችሁ አለ። ጠየቀኝ። ሲጠይቀኝ ጂኦሎጂስቶች መሬት በላይ ያለ አይደለም፣ መሬት ውስጥ ያለውንም ሀብት የሚያውቁ ናቸው፣ የሚመረምሩ ናቸው። እንደዚህ ሊመጡ ነው ይለኛል። እኔ ልረዳቸው የምችለው እነሱም የሚረዱኝ ከሆነ ነው። እኔ ጂኦሎጂን ለማስጠናት ካፒታሉም የለኝም፣ አዋቂውም የለኝም። አጋጣሚ ሆኖ ግን አሁን በእድላችን እንደዚያን ነገር ካጋጠመ ከዚህ የበለጠ እድል የለም እና እነሱ እዚያ የሚያገኙትን ጥናት የሚሰጡን ከሆነ እኔ ደግሞ ትራንስፖርት ሆነ ምግባችን ሆነ አስፈላጊ ነገር እረዳቸዋለሁ ብዬ በዚሁ እንስማማለን። አሁን እዚህ ፎቶግራፎቹ ሁሉ ላሳይ ይችላለሁ አሉ። እነዛ ጂኦሎጂስቶቹ መጡ፣ ላክናቸው። በአንድ ዓመት ውስጥ አጥንተው ሙሉ ጥናት ባይሆንም የመጀመሪያው ጥናት አቀረቡልን። ምንድን ነው የሚወስደው? አሁን የምንነጋገርበት ትልቅ አጋጣሚ ነው። እነዚህ ጂኦሎጂስቶች ሂደው ከመረመሩ በኋላ ኢትዮጵያ ያላት ሀብት ከፍተኛ ሀብት አላቸው። እዚህ አፋር ውስጥ ከባህር በታች የሆነች ሀገር ላይ እሳተ ገሞራ አለ፣ ቮልካኖ። በዚያ ውስጥ አሁን እዛ ላይ በሙሉ ሪፍት ቫሊው ፖሲቢሊቲው ጂኦቴርማል የሚባል ኃይል ሊገኝ ይችላል እና እሱን ለማጥናት ነበረ። እኛ ግን አሁን ስናጠና ሱፐርፊሻል መኖሩን ነው ያወቅነው። ውስጡን ለማየት ግን ኢንፍራሬድ በሚባል በአየር ሌሊት እየበራን በዚያ ላይ ማፒንግ መውሰድ አለብን። ያኔ የት እንደለ እርግጠኛ ጥልቀቱ፣ ብዛቱ ይህን ሁሉ ያስረዳሉ አሉ። በሱ እሱን ለማድረግ ግን እኛ ጂኦሎጂስቶች ይህን ያህል ካፒታል የለንም። $4 ሚሊዮን ያስፈልጋል። እኔ በጠቅላይ ግዛት $4 ሚሊዮን የለኝም። እንግዲህ ይሄ በመንግስት ደረጃ ለኢትዮጵያ በሙሉ የሚያገለግል ከሆነ
ለጃንሆይ ማቅረብ አለብኝ ብዬ ለጃንሆይ አቀረብኩኝ። አሁን እኔ እንግዲህ ኃላፊነቴ በጠቅላይ ገዥነቴ ያው ጃንሆይ ስለሆኑ ኃላፊ ለሚኒስቴሮችና ለጃንሆይ ነው ማቀርበው። አሁን ለጃንሆይ ሳቀርብላቸው ይንቱ ብለውኝ አቀረብኳቸው። ነገሯቸው አይ እኛም እንደ ኢትዮጵያ አሁን 4 ሚሊዮን ለእንደዚህ ያህል መመደብ ለጊዜው አንችልም። ስለዚህ እናንተ ዩናይትድ ኔሽን ሊረዳ የሚችል ከሆነ በሱ በኩል እናንተ ልታማክሩን ትችላላችሁ ያሏቸው። ጆርጅ ማሪኔሊ የሚባሉ የጣሊያኑ ኃላፊ የነበረ ፕሮፌሰር አዎ ዩኤንዲፒ በዚህ በጣም ሊረዳ ይችላል እና ይጻፉና እርሶ እንደዚህ ያለ ፖሲቢሊቲ ያለኝ ያንን ለማጥናት ያስፈልገኛል ብለው ይጠይቁ ይፈቀድልዎታል። እነሱ በሰጡን ምክር ተጻፈ። ለዩኤንዲፒ ዩናይትድ ኔሽን ሄደ፣ ተፈቀደ፣ ተነሳ። መጽሐፉ ራሱ ለውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር ወስጄ አስረክቤዋለሁ አለ። አሁንም ያ ጥናት አለን። ያ ጥናቱ ስራ ላይ አልዋለም። የጂኦተርማል ፖሲቢሊቲ አለ ማለት ነው። ተሞክሮ ደግሞ አሁን እንደሚሰራ ሁሉ ማስረጃ ተገኝቷል። አሁን የኢንቨስትመንት መልክ አንተ በትልቁ ትረዳ መስል ለኢትዮጵያ በሙሉ ረዳ የሚችል ነገር አሁን አባይ ግድብ ጥናቱን ኃላፊ ነኝ ያስጠናሁት። አሁን ያለው ግድብ ናይል ቤሲን ሂስቶሪክ ግድብ ያለው አባይንም እኔ በስራ ሚኒስቴር በነበርኩበት ጊዜ ነው። አጋጣሚ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ነው አሁን ተሰሩ የሚባል ስራዎች ሁሉ እንደ አጋጣሚ ሆኖ እንደ ድል እያጋጠመኝ ነው የሰራዋቸው ማለት ነው። ጃንሆይ ያን አባይም እንዳስጠና አድርገውኝ ነው እዚህ ውስጥ አለ። አሁን እሱ ለምሳሌ አባይ ሸለቆ ይላል። የአባይ ጥናት ማለት ነው። ያለፈው ታሪክ መናገር ዋጋ የለውም። ወደፊት ሊጠቅም የሚችል ነገር ደግሞ ለህዝቡ የሚያገለግል ካለ ጥሩ መሰረት አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ካናዳም ታውቀዋለች። እኔ ያኔ በዚያ በምናስጠናበት ጊዜ ጂኦሎጂስቶች ነገሩኝ ዳሎል ፖታሽ አለ፣ ያንን ፖታሽ ማውጣት አለበት፣ ወደ ባህር መዘድ አለበት። ከዚያ በኋላ ከሁሉ በላይ የምትፈልገው ኢንዲያ ነች፣ ህንድ ሀገር ነው የሚሰራው። ስለዚህ አንተ የጨው ሀብት ብቻ አለ በዚህ አለ፣ የጂኦቴርማል ሀብት ብቻ አለ። ይሄ ፖታሽም እንደዚህ ላገለግል ይችላል አሉኝ። አሁን ህንድ ሀገር ፖታሽ ከየት ነው የምታገኘው ስላቸው ከካናዳ ነው። ሻሽካቷን የሚባለው አገር አለ። ከዛ ከካናዳ ጭነው ስንቱን ባህር ዞሮ መጥተው ነው ህንድ ሀገር የሚጠቀሙት። እኛ እና ህንድ እዚህ አጠገብ ያለ ነው፣ በዚህኛው ኮንቲኔንት ላይ ያለ ነው። በዚያኛው ግን እስካሁን ድረስ የነበራቸው ይሄ ነው። ስለዚህ ካናዳኖች ራሳቸው የሚያውቁት ባዶ ያለው ነገር ነው። ምንድን ነው የሚያደርገው? ኤነርጂ ከተባለ ጂኦቴርማል ካለ፣ ፖታሽ ደግሞ እንደዚህ ያለ ሀብት በጨው በኩል ጨው ራሱ ፕላስቲክ፣ ዛሬ ፕላስቲክ ማቴሪያል ነው ሁሉ። ከየት ነው የሚመጣው? ጨው ነው በይሱ። ጨው የኛ ጨው ማለቂያ የሌለው ትልቅ ሀብት ነው ያለን። በሙሉ እዚያ ላይ ያለው ወደ ኢንዱስትሪላይዜሽን እንኳን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ጂኦተርማል እንዳለን፣ ፖታሽ እንዳለን፣ ኤሌክትሪክ ኃይል ካወጣን ያቺ ፓወር ምንድን ነው የምትሰራው? ፖታሹን አውጥታ በባቡር በኤሌክትሪክ ባቡር ወደ ወደቦቹ እንዳደርስ እንችላለን ማለት ነው። ሀሳብም ቅርባችን ነው። በዚያው በእኛ አጠገብ ነው ያለው እሱ።
ለሱ ሁሉ ማድረግ ይቻላል። እና አንዱ ነገር ከአንዱ ጋር የተያያዘ ትልቅ ሙላትና ሀብት አለ ማለት ነው። እንደሱ እያልኩ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ብዙዎቹን መጥቀስ በምትችለው አየር መንገድ ለምን መጣ? በዚህ ምክንያት ነው የመጣው። ያኔ ለአፍሪካ ስንመረጥ እኛ ነገስታቶች ቢመጡ ሆኑ መገናኛ ያስፈልገናል። እኔ መገናኛ ሚኒስቴር ነው እንኩል አጋጣሚ ይሄ ደግሞ ትእዛዝ ደረሰኝ። እነዚያ እንግዲህ ሲመጡ የት ነው ማስተናገዳቸው? ኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ማረፊያ እዚህ ቅርባችን ነበረ። ቦሌ የሚባለውን ቦታ በሙሉ ሰርቬይ አድርጌ መርጬ ያንን አውሮፕላን ሜዳ ሰርቼ ሲያልቅ ሜዳውም አልቋል። እነዚያ 33 ነገስታቶች ሲመጡ በዚያ በቦሌ በአዲሱ አውሮፕላን ማረፊያ ነው ወደዚህ መጡ። ኮምቢኔሽን ስንት ታሪክ አለ። እኔ ስንት ጊዜ እፈጅብሃለሁ ለመናገርና ለመስራት። አጋጣሚ ነገር ነው ይሄ። እኔ የማውቀው አይደለም። እኔ ላድርገው ብዬ አይደለም። እግዚአብሔር የፈቀደ ሆኖ ለሀገሪቱ ለህዝቡ ከዚህ ካላት ችግር እንድትላቀቅ እድል ከሰጠን ያንን በአቅማችን መስራትና ማድረግ አለብን በሚል ዴዲኬትድ ሆነን የጃንሆይ ሀሳብ ኢትዮጵያን ከሌላ ዓለም ጋር እኩል ለማድረግ የነበራቸው ሀሳብ ከፍተኛ ነው። አጋጣሚ ሆነ ደግሞ በእሳቸው ዘመን ያን ፍላጎታቸውን የሚሞላ አፍሪካኖችንም ጭምር መርዳት የሚችል አሁን አዲስ አበባ ይኸው ስትገለባበጥ ዛሬ የምታያት አዲስ ነው። እንደ አዲስ ነው የምትሰራ ያለችው። ሊሆን የሚችልበት ምክንያቱ ስለተመረጠች ነው። የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ሳትሆን የአፍሪካ ነች። የአፍሪካ መናገሻ ዋና ከተማዋ ነች። እና እዚህ ሀገር ምን ሀብት አለ እንደ ኢትዮጵያዊነትህ የዚያውን የምትጨነቅበትንና የምትሰራውን ያለ ለአንተም ትልቅ ዕድል የሚሆነው አንተ መሪ ሆነህ ለዚህ ጉዳይ ማስረጃ እየተገኘ ሚኒስትሮቹም ለዚህ ጉዳይ እንዲግባቡና እንዲረዱ ከተደረገ ትልልቅ ነገር ነው መርጠን ማገር የሚገባል አይደለም። ትክክል። እዚህ ጂኦቴርማል ደግሞ ዛሬ በዓለም የተፈላጊ ነገር ነው። ኤነርጂ ነው፣ ሪፕሌኒሽብል ነው። ራሱ መልሶ እንደገና የሚቀጥል ነው እንጂ አንድ ጊዜ የሚያልቅ አይደለም። በውሃ ግድብ እንደምናደርገው አሁን አባይ 5,000 ሜጋዋት እንደሚያመርት ተደርጓል። ተመሳሳይ የሆነ ነገር በዚህ በሪፍት ቫሊ ማግኘት እንችላለን። እና ሐዋሳን ቅድም የጠቀሰው ሁሉ እዚህ የልማት ስራ እርሻ ይሁን፣ ኢንዱስትሪ ይሁን፣ ትምህርት ይሁን፣ ጤና ይሁን እነዚህ ሁሉ ያድርጉ የሚችሉት ካፒታል ሲኖር ነው። ካፒታል ለመኖር ደግሞ አሁን ያላቸውን መሳሪያዎች ያስፈልጋል። ጥሩ ኤነርጂ በኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ብዙ ነገር መስራት ትችላለህ። አግሪካልቸራልም ያኔ ክረምት መጠበቅ የለብህም። በኢሚግሬሽን በመስኖ እያደረግ 2 ምርት ታገኛል። ህዝባችን የዕለት እንጀራ ነው ያጣው፣ ሌላ አይደለም፣ በችግር ምክንያት። ግን የተቀመጥንበት ቦታ ራሱ ወርቅ ነው። ታቹ ኤነርጂው አለ። እርሻ ተክለን ደግሞ እህል ማብቀል የምንችል ከሆነ በአንድ ፈንታ 3-4 ዓመት ሰብል ማግኘት ከቻልን በፍሬ ይሁን በአትክልት ይሁን በዘይት ይሁን በሁሉ ያለን ሀብቴ ነው። አሁን የምጠቅስለትን ነገር ሁሉ ስራ ላይ እንዲያውለው ነው የተናገርኩት። ምን ውጤት አለው? ምንድን ነው ዘመቻ ያለኝ? ኢንቨስትመንት ሊያደርጉ የሚያደርጉማ ከሆነ ስራ ሞልቶናል። ኢንቨስትመንት ነው የሚያስፈልገን። ጂኦቴርማል ማውጣት እንፈልጋለን። በኢንቨስትመንት ነው የሚወጣው። ሲወጣል ምን ጥቅም ይሰጣል? እርሻ ሆነ
ከብት እርባታ ወደ ዶሮ እርባታ ጥቅም ነው አብሮ የሚሄደው። ቢግ ዲቨሎፕመንት አንዷ ነገር ብዙ ነገር ልትፈጥር ትችላለህ። ያ ውሃ እያስወጣህ በዛ በሚወጣ ውሃ ኢሪጌት ማድረግ የምትችልበት ኤነርጂ ይኖረ ነው። ኤነርጂ አሁን አባይ ጀምራለች። የአባይ ብቻ በቃም ይሄ ከዚህ የበለጠ አሁን ያልኩት ቦታ ፖታሹ ምኑ ሁሉ ቅድም እንደነገርኩልህ እኔ ሻሻቷን ድረስ ሂጄ እነዚያ ጂኦሎጂስቶች ከነገሩኝ በኋላ ሂጄ አየሁኝ እንዴት አድርገው እንደሚያወጡ ፖታሹን እንዴት አድርገው ኤክስፖርት የሚያደርጉት። አገሬ እንድትሆንልኝ ነው የምፈልገው። እንደዚያ ለማድረግ ሂጄ ማየትና ማጥናት ነበረብኝ ብዬ በአውሮፕላን ከዚህ ሂጄ አሁን አንተ እንደመጣሁ እኔ ደግሞ በስራ ምክንያት ሂጄ መከራዬ ልጅ ያየሁበት ነገር ነው እና ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። አሁን እንዳልኳችሁ መሳሪያ እየሰጠኋችሁ ነው። ከጊዜው ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል ነገር አንተን የምታደርገው ጥናት ሊረዳ ይችላል የሚል ሀሳብ አለ። አሜን። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ ደግሞ አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ኣነ ዝጀመርኩ ወዘይ ስራሕ ንህዝበይ ክሕግዝ እዩ ንባዕለይ ክጥቀም ኣይኮነን። ስለዚ ትሽሙ እውን ዘውፃብዎ ድያቡ ካፒታል ክንድይብ ክንዓቢ ክንማሓየሽ። ስለዚ ኩሉ ዝበልካዮ ኣብ ልበይ ኣትዩ እዩ። ኩሉ ዝበልካዮ ሰሚዐዮ እየ ድማ ክትሰርሕ እየ ከም ዝበልካዮ ሂወት ኣብዚ ዓለም ዝከበ ዝኔናና ብስራሕ እዩ ሰብ ንምሕጋዝ 3 ክወድእ ሰብ ብዓቕሙ ብዝኒሄሉ ሃፍቲ ክመሓየሽ። ስለዚ ኣመስግን እየ። በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ ደግሞ ቃል ገብቻለሁ ለራሴ ብቻ ሳይሆን ለህዝቤ፣ ለአገሬ ላገዝ በአቅሜ ደግሞ መስራት ነው። ደግሞ እንደ እንግሊዞቹን ያልካቸው እኔ ማገዛችሁ ለኔ ካገዛችሁ ነው። እንደዛ ነው ያልካቸው። መገጣጠምም አለበት። ክንደጋገፉን እንሄን። ስለዚህ አነ ድማ እንደዚህ ዝጀመርኩ ተመሪካኒ ናይ ናሃቴ አያት ጀግና እዩ ዝበልካዮ ተጠጦሚካ ኣነውን ብንሃቶም ብንሃቶም ሹሜ ኣሰር እዩ ኣሰር ገርማ ንሃቶም ኣሰር ወስን አተተራራ አሁን ነው የምታገናኘው። ድርና ማጉር ሰጥቻለሁ። ሸማኔ ያገናኘው ነው ልብስ የሚሆነው እና ሁሉም የሰራችሁት ደግሞ እኛ የዚህ ትውልድ ያውቀዋል፣ ካላወቀው ደግሞ ይማረዋል። ስለዚህ ብዙ ሕግ ሰርሕኩኝ እዚህ ድማ እናመስገን።